दोस्तों हाजिर एक होर वीडियो रिपोर्ट लैके चैनल रितेश लखी अनप्लग ते इस रिपोर्ट दे विच गल होएगी अरूसा आलम दी। पाकिस्तान दी नागरिक, पाकिस्तान दी वसनीक ते एक पत्रकार, डिफेंस जर्नलिस्ट जिन्हां ने कि साल 1997 दे विच पाकिस्तान दी पंडुब्बियां दी खरीद दे विच एक बड़े वड्डे घोटाले दा पर्दाफाश कीता सी, जिस तो बाद कि जिहड़ा तत्काली नेवल चीफ सी आर्मी दा उसनूं अपना अहुदा छड्डना पिया सी, उसनूं हटाता गया सी उसदे अहुदे तो। संबंध बहुत चंगे मिलिटरी एस्टैबलिशमेंट दे विच अरूसा आलम दे मन्ने जाते रहे ने, लेकिन बीते 15 साल तो अरूसा आलम दियां चर्चावां दे विच रहन दी वजह पंजाब दे मुख मंत्री रहे कैप्टन अमरिंदर सिंह, दो वक्-वक् टर्म्स दे विच मुख मंत्री रहे कैप्टन अमरिंदर सिंह दे नाल उन्हां दे नज़दीकियां ते संबंध ने। साबका मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह दे अहुदा छड्डण तो बाद इस वक्त पंजाब की सियासत एक उबाल ते है ते इस उबाल की वजह भी अरूसा आलम ही है, क्योंकि अरूसा आलम अते उसदे कथित तौर पर ISI दे नाल जुड़दे हुए संबंधां नूं लैके हुण कांग्रेस के लीडर खुद गल्लां बातां कर रहे हैं। असीं समझदे हां भी कैप्टन अमरिंदर सिंह ने BJP दे नाल एक सांझ बनाउण दा फैसला लै लिया है ते इस फैसले तो बाद ही अरूसा आलम दे नाल उन्हां दे संबंधां नूं लैके चर्चा एक बार दोबारा उस वक्त उठ खड़ी होंदी है जदों कि पंजाब के डिप्टी चीफ मिनिस्टर ते गृह महकमे के जिहड़े मुखी हैगे ने सुखजिंदर सिंह सुखी रंधावा एक समय माਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚ कैप्टन अमरिंदर सिंह ਦੇ ਉਹ जरनैल होया करते सन, बहुत ही नेड़ता का इन्हां दा संबंध दोवां दा रहा है। उन्हां वल्लों अपनी एक प्रेस मिलनी के दौरान गलबात के दौरान यह जिक्र करता जाता है भी हुण इस बीबी यानी कि अरूसा आलम की भी जांच होएगी। सुखी रंधावे ने बयान जिहड़ा सी ਉਹ चलदे चलदਿਆਂ देता, शायद उन्होंने अंदाजा नहीं सी भी इस बयान तो कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं किड्डी वड्डी चोट लगती है या फिर उन्हां दा किड्डा वड्डा एतराज़ इस बयान उत्ते आना सी। कैप्टन अमरिंदर सिंह ट्वीट करते हैं, सुखजिंदर रंधावे उत्ते हमला बोलते हैं तो उन्होंने कहते हैं कि तुसी व्यक्तिगत मामलों के विच हस्तक्षेप कर रहे हो, अरूसा आलम ते उत्ते तुहानूं पहलां कदे इतराज़ क्यों नहीं होया? 13 साल असी कट्ठे कट्टे ने, इन्ना समा तुसी मेरी सरकार दे विच मंत्री भी रहे हो, पहलां अरूसा आलम तो खतरा क्यों पैदा नहीं होया? सुखी रंधावे होना वालों जिहड़ा बयान दिता गया उसका भी आपां थोड़ा संदर्भ समझ लईए भी, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर लगातार बीते कई सालों ते पिछले कुछ हफ्तियां दे विच पंजाब की सुरक्षा या देश की सुरक्षा को लैके बहुत अहम बयान दे चुके हैं। उन्होंने चिंतावां जताइयां ने भी सरहदों पार एक बहुत वड्डी मूवमेंट हो रही हो सकती है, हथियार भेजे जा रहे हैं, ड्रोन भेजे जा रहे हैं, जिस उत्ते सुखी रंधावे ने कुछ हफ्ते पहला बयान दिता सी भी कैप्टन साहब चिंता ना करन, पंजाब बिल्कुल सुरक्षित हत्थां दे विच है ते असीं इस चीज़ नूं यकीनी बनावांगे पंजाब दे विच या देश दे विच पंजाब की सरहद पाकिस्तान नाल लगदी सरहद के रस्ते कोई भी अणसुखावी वारदात या घटना ना वापरे। सुखी रंधावे दे पोर्टफोलियो या उन्हां दा गृह महकमा है उस दे तहत उन्होंने कैप्टन अमरिंदर सिंह वल्लों लगातार की जा रही बयानबाजी उत्ते अपना प्रतिक्रम दिता सी, जिस तो बाद कि कैप्टन अमरिंदर सिंह के बयान जारी रहे, लेकिन सुखी रंधावे ने अरूसा आलम का जिक्र करके एक बहुत ही नाजुक जड़ा तार सी उसनूं छेड़ दिता। आज तो 15 साल पहला, ठीक 15 साल पहला साल 2007 दे विच अरूसा आलम ते कैप्टन अमरिंदर सिंह के संबंधां नूं लैके विवाद बहुत भखिया सी, जोरां शोरां ते चर्चा हुई सी, जिस तो बाद अरूसा आलम ने चंडीगढ़ के प्रैस क्लब दे विच एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नूं संबोधन किया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस दे विच आलम वल्लों कैप्टन अमरिंदर सिंह दे नाल अपने संबंधां नूं जग ज़ाहर किया गया। इन्हां संबंधां नूं दोस्ताना संबंध दस्सिया गया, दोस्ती तो उत्ते कुछ भी नहीं ते इस तो उत्ते कोई भी किस्म के कयास लगाने ये सही नहीं हैगे ने। उन्होंने दस्सिया भी पाकिस्तान च मैं मेरा परिवार है, साडे लई बहुत अजीबो गरीब जी स्थिति होंदी है जदों कि भारतीय मीडिया दे विच असीं उन्हां मसालेदार खबरां नूं उछलदा होया वेखदे हैं। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस तकरीबन अद्धा पौना घंटा चलती है। अरूसा आलम की जिहड़ी परफॉर्मेंस होंदी है, मैं कहांगा जो उन्होंने सवालों के जवाब पत्रकारों के चेले या उन्होंने जिस तरीके नाल हैंडल किया वो बाकमाल होंदा है। एक बहुत ही चंगे पत्रकार वजों भी अरूसा आलम नूं जाणिया जांदा है, एक डिफेंस एनालिस्ट वजों भी पाकिस्तान दे विच उन्हां दी महारत है। ट्रेनिंग के पक्षों जे आपां समझिए तो अरूसा आलम उस प्रेस कॉन्फ्रेंस दे विच पत्रकारां दी बोलती बंद कर दिंदे ने। सो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस तो बाद ये जिहड़ा विवाद है ज़्यादा समा नहीं टिक पाया तो अगले 14 या 15 साल तक अरूसा आलम ते कैप्टन अमरिंदर सिंह के संबंधां उत्ते गाहे बगाहे गल्लां बातां उठदियां रहियां। लोग चुगलियां की शक्ल दे विच या फिर हश हश टोन्स दे विच गल्लां बातां करते रहे, लेकिन किसी भी ना तो विरोधी पार्टी ने ते ना ही कांग्रेस की पार्टी के किसी भी आगू वालों इन्हां संबंधां उत्ते खुल के कदे कोई गलबात की गई, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह भी अपने संबंधां बारे एक काफ़ी हद तक स्पष्टीकरण जिहड़ा सी वो दे चुके सन। सो 2021 दे विच कैप्टन अमरिंदर सिंह जदों सुखी रंधावा के मूहों
ਅਰੂਸਾ ਆਲਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜਾਂ ਉਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕਾ ਮੀਡੀਆ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਰਹੇ, ਖਾਸਮ ਖਾਸ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਰਵੀਨ ਠੁਕਰਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਵੀਟ ਹੈਂਡਲ ਤੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੀ ਝੜੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸੁਖੀ ਰੰਧਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਆਨ ਆਪਣੇ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਹੈਂਡਲ ਤੋਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਅਰੂਸਾ ਆਲਮ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਟਵੀਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਤੀਵੀਆਂ ਵਾਂਗ, ਜਨਾਨੀਆਂ ਵਾਂਗ ਜਿਹੜੇ ਤਾਨੇ ਮਿਹਣੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਣੇ ਮਿੱਤਰ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਵਾਂਗ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਤਾਨੇ ਮਿਹਣੇ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਉਸ ਪੱਖੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਨੀਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਿਆਰ ਸੀ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟਵੀਟ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੂੰਹਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਇਸ ਦੀ ਹੱਦ ਉਸ ਵਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਅਰੂਸਾ ਆਲਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਟਵੀਟਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਸੁਖੀ ਰੰਧਾਵਾ ਨੂੰ ਕਿ ਜੇ ISI ਦੇ ਹੀ ਅਰੂਸਾ ਆਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਖ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂਚ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਫालतू ਪੜਤਾਲਾਂ ਤੇ ਵੇਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੀਜ਼ੇ ਅਰੂਸਾ ਆਲਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਉਹ ਮੈਂ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ UPA ਤੇ NDA ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀਜ਼ੇ ਲਾਏ ਨੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸ਼ਾਇਦ UPA ਤੇ NDA ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ISI ਦੇ ਨਾਲ ਰਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਟਵੀਟ ਵਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੋਈ ਕੰਕਰੀਟ ਐਵੀਡੈਂਸ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਤਸਵੀਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਰੂਸਾ ਆਲਮ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਡਿਸਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਤੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਭੇਦ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਉਜਾਗਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਸੇ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਰੂਸਾ ਆਲਮ ਦੀ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਆਇਆ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਖਾਸਮ ਖਾਸ ਨਵੇਂ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਬਣੇ ਸਾਬਕਾ DGP ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਵੱਲੋਂ। ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਚੋਟ ਖਾਏ ਬੈਠੇ ਨੇ, DGP ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖੁੱਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ DGP ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਤੂਫਾਨ ਮੁਸਤਫਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ। ਸੋ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਵੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਵੀਟ ਆਂਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਂਦਾ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰੂਸਾ ਆਲਮ ਦੀ ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਜਨਤਕ ਕਰਕੇ ਕੀ ਸਾਬਤ ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨਸ ਕੀ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਮਨਸੂਬਾ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਜੋ ਕਿ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫਰੰਟ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੰਨੇ ਜਲੇ ਭੁਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਜਦ ਤੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ DGP ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥੋਂ ਹੱਥ ਚੱਕ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਲਾ ਲਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਸਵੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ DGP ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੀ ਚੀਫ ਸਕੱਤਰ ਰਹੀ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੂੰ ਅਰੂਸਾ ਆਲਮ ਦੇ ਖੱਬੇ ਸੱਜੇ ਬੈਠਿਆਂ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਨਫਾਰਮਲ ਪੋਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ DGP ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਆਪਣੀ ਵਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੇ ਟੇਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਚਰਚਿਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ DGP ਦੀ ਵਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਫੋਟੋ ਇੱਕ ਕਾਫੀ ਡਿਸਟੇਸਟਫੁਲ ਜੀ ਫੋਟੋ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਫॉर द sheer awkwardness of it all। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਕਸਦ ਨਾ ਲਗਾਈ। ਲੇਕਿਨ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਵੀ ਆਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰੂਸਾ ਆਲਮ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਥਾਪੇ ਹੋਏ DGP ਤੇ ਚੀਫ ਸਕੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਅਰੂਸਾ ਆਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੁਝ ਹੀ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 2 ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੋਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਜ਼ੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਅਰੂਸਾ ਆਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਰੂਸਾ ਆਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੂੰਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰੋ ਵੀ ਆਹ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ
ਤੁਹਾਡੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨੂੰਹ ਅਰੂਸਾ ਆਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਦੋਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਰੂਸਾ ਆਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਜ਼ੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੂੰਹ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਤਸਵੀਰ ਹੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਕੈਪਟਨ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਰਕਲ, ਇਨਰ ਸਰਕਲ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਹੁਤ ਸੇ MLA, ਬਹੁਤ ਸੇ ਵਜ਼ੀਰ, ਮੰਤਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਅਰੂਸਾ ਆਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੇ ਗਏ ਨੇ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿਚਵਾਉਂਦੇ ਵੇਖੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਬੀਤੇ 1.5 ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਵੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਰੂਸਾ ਆਲਮ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ, ਸਿਆਸੀ ਵਿਵਾਦ ਇਸ ਵਕਤ ਕਿਉਂ ਖੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਸੁੱਖੀ ਰੰਧਾਵਾ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਕਥਿਤ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਕਰੇ। ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਸੁੱਖੀ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਉਸ ਪ੍ਰੈਸ ਮਿਲਣੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਬੈਠੇ ਵੀ ਇਸ ਮਹਿਲਾ ਅਰੂਸਾ ਆਲਮ ਦੀ ਵੀ ਫਿਰ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਾਂਚ ਇਹ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਤੋਂ ਬਦਲ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਵੀ, 4 ਟਵੀਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਕ ਟੂ ਬੈਕ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਟਵੀਟ ਵੀ ਡਿਲੀਟ ਕਰਤਾ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਜਾਂਚ ਔਪਚਾਰਿਕ ਰਸਮੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁੱਖੀ ਰੰਧਾਵਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਗੋਲ-ਮੋਲ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਰ ਪੈਰ ਕਈ ਵਾਰ ਬਣ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਕੀ ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਉਹ ਛੁਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਉਹ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਹਟਣਾ ਵੀ ਟਲਣਾ ਵੀ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਵਿਚਲੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਈ ਵਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਇਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਰਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਐਸੀ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਅਰੂਸਾ ਆਲਮ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਛੇੜੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਇਨਫੋਰਮਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਗੱਲ ਨਿਕਲੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਲ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਬੋਲੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਈਆਂ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪੂਰਾ ਰਾਹ 'ਤੇ ਡਰਾਮਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯੂ ਟਰਨ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਕੀ ਸੁੱਖੀ ਰੰਧਾਵਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਦਬਾਅ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿਸ ਪੱਖੋਂ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਤੋਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਦਬਾਅ ਪਿਆ ਹੈ ਵੀ ਸੁੱਖੀ ਰੰਧਾਵਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਡੋਮੇਨ ਜਾਂ ਪਰਸਨਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਛਾਲ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕੋਈ ਝਾੜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੁੱਖੀ ਰੰਧਾਵਾ ਨੂੰ ਪਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਇਸ ਕਥਿਤ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਜੋ ਕਿ ਕਦੇ ਆਰਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਸ ਦੀ ਸਿਰਫ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਹੀ ਐਡਾ ਬਖੇੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਖੜਾ ਕਰਵਾਤਾ ਸੁੱਖੀ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਪਿਆ। ਅਰੂਸਾ ਆਲਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੀਤੇ 15 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਵਿਵਾਦ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਉੱਠਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇਹ ਸਮਾਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੀਡਰ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਜਗ ਜ਼ਾਹਰ ਸੀ ਅਰੂਸਾ ਆਲਮ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦੋਸਤ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਤੁਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 2002 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7 ਤੱਕ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਕਤ ਅਰੂਸਾ ਆਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੇੜਤਾ ਜਾਂ ਦੋਸਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 2004 ਤੇ 5 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 2006-7 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰੂਸਾ ਆਲਮ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸੇ ਵਕਤ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿਵਾਦ ਉੱਠਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ 2005 ਦੀ ਫੇਰੀ ਦਾ, ਤੇ 2004 ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। 2 ਬੈਕ ਟੂ ਬੈਕ ਫੇਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਫੇਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਇੱਕ ਡੈਲੀਗੇਟ ਜਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੋਸਤੀ ਹੈ ਉਹ ਅਰੂਸਾ ਆਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਜਨਮ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਰੂਸਾ ਆਲਮ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਡਿਫੈਂਸ ਜਰਨਲਿਸਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਐਨਾਲਿਸਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਫ੍ਰੀ ਮੀਡੀਆ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਦਿ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ, ਮੀਡੀਆ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਅਰੂਸਾ ਆਲਮ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜੋ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਸੁਖਾਵੇਂ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸੈਫਮਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁਲਕ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਰੂਸਾ ਆਲਮ ਦੇ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਡਿਫੈਂਸ ਜਰਨਲਿਸਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੀ ਜੜ ਸਮਝੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੀ ਤਮਾਮ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਜੋ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖੀ ਰੰਧਾਵਾ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਰੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਬਿਆਨ ਵੀਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਤੇ ਬਾਦਲਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜਤਾ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਵੀਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਜੀਬੋ-ਗਰੀਬ ਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਰੂਸਾ ਆਲਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ISI ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੀਫ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਸ ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਕਿ ਸਾਲ 2020 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ISI ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਕੁਝ ਐਸੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਇਸ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੀ ਰਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਰੂਸਾ ਆਲਮ ਵੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਅਰੂਸਾ ਆਲਮ ਦੇ ਪ੍ਰਕਰਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ISI ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਅਰੂਸਾ ਆਲਮ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਨੇ, ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ NIA ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਉਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਲਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਤੇਲ ਪਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸੋ ਸਰਦਾਰ ਵੀਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, NIA ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਵੀ ਅਰੂਸਾ ਆਲਮ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਮਾਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਅਕਲੀਮ ਅਖਤਰ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਜਨਰਲ ਰਾਣੀ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਸਟ ਇੱਕ ਰਿਫਰੈਸ਼ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰੂਸਾ ਆਲਮ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਰਨੈਲਾਂ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮਿਲਟਰੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਇੰਕਲੂਡਿਡ ISI, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਰੈਪੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਿਵਹਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ 1980 ਦੇ ਵਿੱਚ 86 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਅਰੂਸਾ ਆਲਮ ਬਤੌਰ ਜਰਨਲਿਸਟ ਆਪਣਾ ਕਰੀਅਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ 1997 ਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਪ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ, ਨੇਵਲ ਚੀਫ ਜਿਹੜੇ ਆਰਮੀ ਦੇ ਨੇਵਲ ਚੀਫ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਆਪਣਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਲਾਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਜਰਨਲਿਸਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਬੰਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟੈਕਟਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਫੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੇ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਵੀ ਅਰੂਸਾ ਆਲਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਚਰਚਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ISI ਦੇ ਉਹ ਏਜੰਟ ਹੈਗੇ ਨੇ, ISI ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਰੂਸਾ ਆਲਮ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ DGP ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ, ਜੋ ਕਿ ISI ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੀਫ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰੂਸਾ ਆਲਮ ਦੇ ਸੰਬੰਧ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਆਧਾਰ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਅਰੂਸਾ ਆਲਮ ਦੇ ISI ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜੋ ਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਡੋਮੇਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੰਟਰਾਡਿਕਸ਼ਨ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਰੂਸਾ ਆਲਮ ਦੀ ਕੀ ਨੇੜਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਕਲਾਊਡ ਸੀ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੈ ਵੀ ਅਰੂਸਾ ਆਲਮ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤਾਨਾ ਸੰਬੰਧ, ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਸਲੇ ਕੌਣ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਸ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਕੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਅਰੂਸਾ ਆਲਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤ ਪਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਅਰੂਸਾ ਆਲਮ ਦੇ ISI ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹੀ ਜਿਹੜੇ DGP ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਜੋ ਕਿ ਐਕਸ DGP ਹੈਗੇ ਨੇ ਹੁਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰੂਸਾ ਆਲਮ ਦੀ ਐਡੀ ਨੇੜਤਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾਵਾਂ, ਇੱਕ ਕੰਟਰਾਡਿਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਖਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ISI ਦੀ ਏਜੰਟ ਜਾਂ ISI ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਰੀਆਂ ਮੇਨਟੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ। ਕੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਲਾਊਡ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਹੋਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰੂਸਾ ਆਲਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਜਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਤੋ ਇਹਦੀ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ, ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸੰਤਰੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੇ ਪਰਸਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਖਿੱਚੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦੇ ਹੋਏ ਅਰੂਸਾ ਆਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਖਿਚਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਮੈਂ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਨੇ ਕਦੋਂ ਅਰੂਸਾ ਆਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਸਵੀਰ ਖਿਚਵਾਈ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜਗ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਸੁੱਖੀ ਰੰਧਾਵੇ ਹੋਣਾ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਐਸਾ ਬਿਆਨ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਪਾਏ, ਉਹ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਏ, ਉਸ ਨੂੰ ਬੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਜ਼ੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਰੂਸਾ ਆਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਮਸਾਲੇਦਾਰ ਜਾਂ ਗੌਸਿਪੀ ਖਬਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੁਖਾਂਤ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਪਬਲਿਕ ਡਿਸਕੋਰਸ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁੱਦੇ ਨਦਾਰਦ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਸੁੱਖੀ ਰੰਧਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਤਮਾਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੜਤਾਲਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, SITਆਂ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂਚ
जो कि उन्होंने करनी नहीं सी ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੁਮਲੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਫਰੰਟ ਤੇ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਬਣਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਸੁਖੀ ਰੰਧਾਵਾ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਾ ਤੇ ਦਰਦ ਸੀ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਦਾ, ਅਜੇ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਵੀ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੀਡਰ ਉਹਨਾਂ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਕੇਸ ਦੀ ਜਿਸ ਕੇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੀ ਸਿੱਟ ਭੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਇੱਕ ਅਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਲਿਆ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹੀ ਲਗਾ ਲਿਆ ਜੋ ਕਿ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦਾ ਵਕੀਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਟਰ RS ਬੈਂਸ ਵੀ ਲਾ ਲਿਆ, DGP ਵੀ IPS ਸਹੋਤਾ ਲਾ ਲਿਆ ਤੇ तमाम ਇਤਰਾਜ਼ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਖੁਦ ਕਰੋਗੇ। ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਬਲੈਂਕਟ ਬੇਲ ਦੀ ਵੀ ਮਹਾ ਬਲੈਂਕਟ ਬੇਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ? ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ 'ਤੇ ਕੌਣ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗਾ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਇੱਕ ਡਿਫਾਈਨਿੰਗ ਟਰਨਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਬੇਸ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਇੱਕ ਨਕਾਰਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਨਾਲੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਡਿਟੇਲਸ ਨੇ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਬੇਤੁਕੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਬੇਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਅੱਜ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕੀਏ ਵੀ ਇਹ ਲੀਡਰ ਤੇ ਇਹ ਹੁਕਮਰਾਨ ਸਨ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੁਖੀ ਰੰਧਾਵਾ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਹੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਨਿਚਲੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਉੱਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀਆਂ ਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗਾ ਮੰਜ਼ਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਅਰੂਸਾ ਆਲਮ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਹਿਲਾ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਉਸ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮਸਾਲੇਦਾਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੌਸਿਪੀ ਨਿਊਜ਼ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣਾ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮਿਆਰ ਸਮਝਦਾ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵੀ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾਈ ਸੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਜਿਹੇ ਤੱਥ ਹੋਣਗੇ, ਕੁਝ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੋ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਡਿਸਕੋਰਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਬਲਿਕ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕਿਸੇ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ, ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸੰਬੰਧਾਂ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਨਲੈਸ ਆਫ ਕੋਰਸ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਪਬਲਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣ। ਸੋ ਅਰੂਸਾ ਆਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸਿਆਸੀ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਥੇ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੀਡਰ ਚੁੱਪ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਿਆ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਰਾਗ ਅਲਾਪਣ ਵਾਲੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੋਸਤ ਉੱਤੇ ਉੱਠੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਉਂਗਲਾਂ ਤੇ ਉਸ ਸੰਭਾਵਤ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕਲੀਫ ਵੀ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲਿਆਏ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜਨਤਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਐਡਰੈਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਕੇ ਰੀਅਲ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂਜ਼, ਕੋਰ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਭਟਕਦਾ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਫੈਕਟ ਆਫ ਦਾ ਮੈਟਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੁਖਚਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵੇ ਵਰਗੇ ਜਾਂ ਉਹ तमाम ਲੀਡਰ ਜੋ ਕਿ ਟਵੀਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ੇ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਪੂਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਉੱਤੇ ਚਿੱਕੜ ਸੁੱਟਣ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਪੰਡਣ ਦਾ ਤੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਸੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਉਹਦਾ ਆਪਣੇ ਵਿਕਟਿਮਾਈਜ਼, ਖੁਦ ਨੂੰ ਵਿਕਟਿਮਾਈਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀ। ਸੋ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੋਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਹੋਰ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੇ, ਕਦੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਤੇ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖੋਲਾਂਗੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਮੁੱਦਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅਰੂਸਾ ਆਲਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਹੀ ਸੌੜੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਸੌੜੇ ਮੁਫਾਦਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ 'ਤੇ ਚਿੱਕੜ ਸੁੱਟ ਲਈਏ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਪੰਡ ਲਈਏ, ਪਰ ਨਾਲਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ ਹੈ। 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ, ਮਹੀਨੇ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਰੂਸਾ ਆਲਮ ਨੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਤੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਨੌਨ ਇਸ਼ੂ ਬਣ ਗਿਆ। ਸੋ ਉਵੇਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ।
ਸੋ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਆਪਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਲਮ ਕਾਲੇ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ 에ਅਰ ਟਾਈਮ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਸਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਸਹੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਸ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਡਿਫਾਲਟ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਉੱਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰਵੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਉੱਧਰ ਫੋਕਸ ਕਰੋ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਅਚੀਵ ਕਰਨਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਨੇ। ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘੱਟ ਸੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੀ 1 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਤੇ ਇੱਕ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਤੇ ਗੱਫੇ ਵੰਡ ਲਓ, ਉਹ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੀ ਆਧਾਰ ਬਣਿਆ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ। ਉਸ ਪੱਖੋਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਸੀਅਰ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨੇ, ਸ਼ਗੂਫੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਛੱਡ ਲਓ, ਸਿਆਸੀ ਧਰਾਤਲ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕ ਇੱਕ ਕੰਨ ਤੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਸ ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮੈਚੁਰਿਟੀ ਨਾਲ ਬਿਹੇਵ ਕਰਨ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਮਾਂ ਕਾਫੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਵੈਰੀ ਮਚ।